Hello student, in previous video we studied the definition of permutation and the important theorem on permutation, that is a permutation is a group with respect to binary operation permutation multiplication, as well as we studied some examples of permutation. In this video we will continue with the more concept of permutation. Let us see. Find the composition table for S3 with respect to permutation multiplication. We have given that the binary operation is permutation multiplication. In each and every problem, if you have to show the any set which is permutation, the binary operation is obviously permutation multiplication. We have to show here using the composition table. The S3 is a group. We have a question that is this a group, is abelian. We have already shown that Sn is a group. Therefore, if Sn is a group, obviously S3 is also a group. But we have asked in this question that is it a abelian and is it cyclic? But the main thing is that we have to show here these both questions using the binary operation permutation multiplication. S3 is a group, but using the concept composition table. As we have already studied what is the composition table and how to find the composition table in first chapter, that is in group. Now let us start for the elements from S3. The elements from S3 are, as we have already seen in the previous video, the elements of S3 are row 0, row 1, row 2. That is, I would like to again remember that thing. Row 0 is identity permutation, row 1 is a clockwise permutation, row 2 is anti-clockwise permutation, mu1 is mirror image of 1, mu2 is mirror image of 2, and mu3 is mirror image of 3. Now let us check for the composition table. First property, that is closure property. Row 0 is identity permutation 1, 2, 3, 1, 2, 3. Row 1 is clockwise, therefore it is 1, 2, 3 becomes 1 goes 2, 2 goes 3, and 3 goes 1. Row 2 is anti-clockwise 1, 3, 1, 2, and 3. How to find the permutations using clockwise or anti-clockwise? Suppose this one is 1, the second element is 2, and third is 3. Means we have already considered row 1 is 1 goes 2, 2 goes 3, and 3 goes 1 again. In anti-clockwise, 1 goes 3, 3 goes 2, and 2 goes 1. Mu1 is mirror image of 1. 2 goes 3 and 3 goes 2. Mu2 is 1, 2, 3, mirror image of 2, therefore 1 goes 3 and 3 goes 1. Next, mu3. Mu3 is 1, 2, 3. It is mirror image of 3. Therefore 1 goes 2 and 2 goes 1. These are the elements of S3. S3 contain row 0, row 1, row 2,
mu1, mu2, mu3. You have to find the composition table. Binary operation is permutation multiplication. The elements are row 0, row 1, row 2, mu1, mu2, and mu3. Similarly, row 0, row 1, row 2, mu1, mu2, and mu3. If a row 0 is identity permutation, therefore if you multiply by row 0 in the column wise, then you get the element as it is, because it is an identity permutation. Row 1, row 2, mu1, mu2, mu3. म्हणजे रो 0 हा आयडेंटिटी परम्युटेशन आहे, त्यामुळं त्यातला जर रो 0ने जर आपण एलिमेंट्सला मल्टिप्लाय केलं तर ते रो वाईज आणि कॉलम वाईज आपण ॲज इट इज लिहून घेतोय, कारण कॉलम मध्ये आपण एक एलिमेंट तुमचा रो 0 आहे, त्याने रो 1 ला मल्टिप्लाय केलं तर रो 1 येईल, रो 2 ला केलं तर रो 2 येईल. याच पद्धतीने रो मध्ये पण जर समजा तुम्ही रो 0 ने मल्टिप्लाय करताय तर काय होतंय, तुमचे एलिमेंट ॲज इट इज आयडेंटिटी असल्यामुळे ते येतील. आता आपला पुढे काढायचं आहे रो 1 इंटू रो 1, रो 1 इंटू रो 1. बघा रो 1 आहे, 1 गोज 2, 1 गोज 2. आता पुन्हा तुम्हाला रो 1च बघायचा आहे. 1 goes 2 and 2 goes 3 means finally 1 goes 3. म्हणजे एकाची इमेज 2, दोनाची इमेज 3, म्हणजे एकाची इमेज फायनली 3. त्याच पद्धतीने दोनाची इमेज 3 आणि तीनाची इमेज 1, म्हणून 2ची इमेज असेल 1. त्यानंतर तीनाची इमेज 1 आणि एकाची इमेज 2, म्हणून फायनली 3ची इमेज असेल 2. म्हणजे 3 1 2, 3 1 2. बघा काय आला, ही काय दिसते तुम्हाला, रो 2. म्हणून या ठिकाणी याचा आन्सर असेल तुमचं रो 2. आता तुम्हाला मल्टिप्लाय करायचंय रो 1 इंटू रो 2 ला. रो 1 इंटू रो 2. बघा रो 1 आणि रो 2 जवळ आहे. बघा 1 goes 2, 1 2 3, 1 goes 2 and 2 goes 1, therefore 1 goes 1. 2ची इमेज 3, तीनाची इमेज 2, म्हणून फायनली 2ची इमेज 2. तीनाची इमेज 1 आणि 1ची इमेज 3, म्हणून तीनाची इमेज 3. म्हणजे याचा अर्थ हा कोणती आली, तर आयडेंटिटी आली. therefore this element is row 0. Similarly row 1 into mu1. बघा रो 1 इंटू mu1, 1 goes 2, रो 1 इंटू mu1. 1 2 3. 1 goes 2 and 2 goes 3, therefore 1 goes 3. 2ची इमेज 3 आणि 3ची इमेज 2, म्हणजे 2ची इमेज 2. त्यानंतर 3 goes 1 and 1 goes 1, therefore finally 3 goes 1. म्हणजे 1ची 3, 3ची 1, म्हणजे 2ची मिरर इमेज. 2ची मिरर इमेज म्हणजे काय, आपला mu2. तर आता तुम्हाला अजून ह्या पुढचे 2 एलिमेंट काढून दाखवते मी. तर पुढचा आहे तुमचा रो 1 इंटू mu2, रो 1 इंटू mu2. एलिमेंट आहे 1 2 3. रो 1 इंटू mu2, 1ची इमेज 2, 2ची इमेज 2, म्हणजेच फायनली 1ची इमेज 2. 2ची इमेज 3 means 2 goes 3 and 3 goes 1, therefore
finally 2 goes 1, 3 goes 1 and 1 goes 3, therefore 3 goes 3. म्हणजे it is mirror image of 3. Mirror image of 3 means it is mu3. mu3. त्यानंतर रो 1 into mu3. 1, 2, 3. Row 1 into mu3. 1 goes 2, 2 goes 1. Therefore 1 goes 1. Then 2 goes 3 and 3 goes 3. Therefore 2 goes 3. Then 2, 3 goes 1 and 1 goes 2. Therefore it is 1, 3, 2. Again check row 1 and mu3. 1 goes 2 and 2 goes 1. Therefore 1 goes 1. 2 goes 3 and 3 goes 3. Therefore 2 goes 3. Next, again it is equal to 3 goes 1 and 1 goes 2. Therefore it is 1, 3, 2. Means mirror image of 1. Mirror image of 1. 2 goes 3 and 3 goes 2. Means it is mu1. In this way you can calculate or complete the table, composition table. This is called the composition table. म्हणजे याला कंपोजिशन टेबल म्हणतात. तर तुम्ही ऑब्झर्व जर केलं तर इथं पण बघा, जर मल्टिप्लिकेशन केलेलं असेल तर एलिमेंट ह्या 2 रोवरून पण तुमच्या लक्षात येईल की तेच येत आहे. आणि क्लोजर प्रॉपर्टी काय सांगते की तुम्ही ग्रुपचे कोणते पण 2 एलिमेंट घ्या. क्लोजर प्रॉपर्टी काय म्हणते की फॉर ऑल ए बी बिलॉंग्स टू जी, implies A star B is also belongs to G. Then it is a closure property satisfied. आणि तुम्ही जर बघितलं ह्या टेबलमध्ये तर तुमच्या असं लक्षात येईल की पहिल्या 2 रो मध्ये सुद्धा तेच आहे. याच पद्धतीने आपण इतर एलिमेंट पण कॅल्क्युलेट करू शकतो. बघूया. रो 1 काढून दाखवलाय. रो 2 आला बघा. रो 2 त्यानंतर रो 1 रो 2 आय आलेला आहे. रो 0. रो 1 mu1 आलेला आहे. mu2 काय आलेला आहे तो रो 1 mu1 इज mu2 बघा. त्यानंतर रो 1 mu2 इज mu3. रो 1 mu2 इज mu3. त्याच पद्धतीने पुढचा आहे तुमचा रो 1 mu3 इज mu1. आपण तो ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केला mu1. तर याच पद्धतीने पुढचे एलिमेंट आहे बघा. आता रो 2 रो 1. रो 2 चे एलिमेंट काय आहे 1 2 3 3 1 2 आणि रो 1 काय आहे तर आपल्या या ठिकाणी अँटी क्लॉकवाईज आणि क्लॉकवाईज. हे आहे अँटी क्लॉकवाईज, हे आहे क्लॉकवाईज. आता 1 गोज 3 and 3 goes 1. Therefore finally 1 goes 1. 2 goes 1 and 1 goes 2. Therefore 2 goes 2. 3 goes 2 and 2 goes 3. Therefore 3 goes 3. This is get identity. Similarly रो 2 into रो 1 केलं तर 1 ची इमेज 3, 3 ची इमेज 2 म्हणजे फायनली 1 ची इमेज 2, 2 ची इमेज 1 आणि 1 ची इमेज 3 म्हणजे फायनली 2 ची इमेज 3, 3 ची इमेज 2, 2 ची इमेज 1 म्हणजे फायनली 3 ची इमेज 1. म्हणजे ही आहे तुमची रो 1 म्हणजे क्लॉकवाईज परम्युटेशन. त्याच पद्धतीने रो 2 into mu1 केलं आणि उरलेले प्रोडक्ट सुद्धा आपण फाइंड आउट केले. तर हा झाला आपला कंपोजिशन टेबल कंप्लीट. त्या कंपोजिशन टेबल कंप्लीट केल्यानंतर मला सगळ्या कंपोजिशन टेबलवरून सगळ्या प्रॉपर्टी सांगायच्या आहे. तर पहिली प्रॉपर्टी काय असते आपली, जर समजा कंपोजिशन टेबल फाइंड आउट केल्यावरती जर समजा त्याच ग्रुपचे एलिमेंट त्याच्यामध्ये येत असतील, जसं की इथं तुमच्याकडे काय आहे तर S3. तर S3 मध्ये काय काय एलिमेंट आहे तुमचे रो 0, रो 1, रो 2, रो 2, mu1, mu2 आणि mu3.
तर आता हेच एलिमेंट तुमच्या कंपोजिशन टेबलमध्ये आहे का बघा फाइंड आउट केल्यावरती. सगळे कुठेही बघितला तुम्ही, कोणताही एलिमेंट घेतला तर या 6 व्यतिरिक्त दुसरा कोणताही एलिमेंट आलेला नाहीये. म्हणजे याचा अर्थ काय, कोणतेही 2 घेतले तरी सुद्धा त्यांचं मल्टिप्लिकेशन हे त्या सेट मधला एलिमेंट आहे. म्हणजे A स्टार B इज सेम ॲज इज बिलॉंगिंग टू अवर ग्रुप S3. म्हणजे कोणतेही 2 एलिमेंट घेतले, फॉर ऑल AB बिलॉंग्स टू S3, we get A star B is also belonging to S3. Therefore, closure property is hold. Now let us see the next property, that is associativity. From composition table, you also check the composition associativity property. Take the 3 element, any 3 element, row 0, mu1, row 2. Instead of these, I will take row 1, mu1 and mu2. Row 1, mu1 and mu2. Now I consider row 1 into mu1 and into mu2. From the table, row 1 into mu1, row 1 into mu1, this is the element. Row 1 into mu1, which is equal to mu2. And again mu2 into mu2. mu2 into काय मल्टिप्लाय करायचं आपल्याला, mu2, that is row 0. आणि राईट हँड साइड साठी मी काय करेल, रो 1 ला बाहेर ठेवते, mu1 mu2 करते, mu1 into mu2. It is same as row 1 into mu1 into mu2, mu1 into mu2, mu1 into mu2. काय आलेला आहे हा एलिमेंट आपला, रो 2. आता बघा, रो 1 इंटू रो 2, रो 1 इंटू रो 2, काय आलेला आहे आपला तो एलिमेंट, रो 2. रो 1 इंटू रो 2, हा रो 0 आहे टेबलमध्ये. रो 1 इंटू रो 2 बघा मी करून दाखवलेला आहे टेबलमध्ये आपल्याला. रो 1 इंटू रो 2 काय आलेला आहे आपला, हा रो 0. काय एलिमेंट आहे, रो 0. Therefore, left hand side is same as right hand side. Therefore, associativity is hold. याच्या व्यतिरिक्त दुसरे 3 एलिमेंट मी घेऊन दाखवले तुम्हाला आणि असोसिएटिव्हिटी होल्ड होते हे आपण पाहिलं. म्हणजे असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी इज होल्ड फॉर ऑल एलिमेंट्स इन द S3. नाउ एक्झिस्टन्स ऑफ आयडेंटिटी. फ्रॉम कंपोजिशन टेबल रो 0 इज अ आयडेंटिटी इन S3. म्हणजे काय की कोणत्या एलिमेंटने तुम्ही मल्टिप्लाय केल्या तर तुम्हाला तेच एलिमेंट मिळत आहे, तर ते म्हणजे रो 0ने. जेव्हा रो 0ने असं मल्टिप्लाय केलं तरी तेच येत आहे, या पद्धतीने केलं तरी. जसं की आपण चेक करतो A स्टार इज सेम ॲज E स्टार A. तर या पद्धतीने आपल्याला कंपोजिशन टेबलवरून समजतंय की रो 0 ही काय, तर आयडेंटिटी. आता इनव्हर्स तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. इनव्हर्सची डेफिनेशन काय आहे तुमची, तिला पहिले लक्षात घ्या. तुम्हाला B is called inverse of A if A star B is equal to identity. म्हणजे मला एखाद्या एलिमेंटचा इन्व्हर्स काढायचा आहे A चा, तर मी असा B शोधते की ज्यामध्ये A ला B ने मल्टिप्लाय केल्यावर आयडेंटिटी मिळेल. मग आपल्या कंपोजिशन टेबलमध्ये आपण काय करूया, जिथं जिथं आयडेंटिटी मिळते त्या ठिकाणी आपण अंडरलाईन करूया. नेक्स्ट रो 0, रो 0. आता हा प्रत्येक एलिमेंटच्या ठिकाणी तुम्हाला प्रत्येक रोला किंवा प्रत्येक कॉलमला तुम्हाला काय दिसतंय, रो 0 दिसतोय, म्हणजे आयडेंटिटी दिसते. म्हणजे याचा अर्थ आयडेंटिटीचा इन्व्हर्स काही आपण त्या एलिमेंट तो आयडेंटिटीच असेल. आता आपण रो 1 चा इन्व्हर्स बघू. तर रो 1 कुठे आयडेंटिटी रो 0 मिळाला आहे तुम्हाला, तर रो 2 ला मल्टिप्लाय केल्यावर. याचा अर्थ काय होतो, रो 1 चा इन्व्हर्स रो 2 आहे. इथं कुठं आयडेंटिटी मिळालेली तुम्हाला, तर रो 2 ला रो 1 ने मल्टिप्लाय केल्यावर, म्हणून रो 2 चा इन्व्हर्स रो 1. म्यू 1 ला कशाने मल्टिप्लाय केल्यावरती रो 0 मिळतोय, म्यू 1 ला म्यू 1 ने.
म्हणून म्यू वनचा इन्व्हर्स म्यू वन. म्यू टूला कशाने मल्टिप्लाय केल्यावरती म्यू टूने, म्हणून म्यू टूचा इन्व्हर्स म्यू टू. आणि सिमिलरली म्यू थ्रीचा इन्व्हर्स म्यू थ्री. तर सगळ्या एलिमेंटचे इन्व्हर्स एक्झिस्ट झाले, म्हणजे त्याचा अर्थ each element has a inverse in S3. Therefore, from all four properties above, we may conclude that S3 is a group with respect to the binary operation permutation multiplication. म्हणजे वरच्या चारही प्रॉपर्टीनुसार आपण असं ऑब्झर्व करून सांगू शकतो, म्हणजे आपण असं कन्क्लुजन काढतोय की S3 हा ग्रुप आहे विथ रिस्पेक्ट टू बायनरी ऑपरेशन परम्युटेशन मल्टिप्लिकेशन. आता आपल्याला पुढचा प्रश्न विचारला आहे की तो ग्रुप ॲबेलियन आहे का आणि तो ग्रुप सायक्लिक आहे का. आता कंपोजिशन टेबलवरून तुम्हाला ते सांगायचं आहे. म्हणजे कसं सांगायचं बघा, हा कंपोजिशन टेबल आहे. आता या ठिकाणी मी काय करते, डायगोनल एलिमेंट ला या ठिकाणी डायगोनल एलिमेंटला आपण इरेझर फक्त लाईन करता यूज करू आपण इथून. तर आता मी या ठिकाणी डायगोनल बघायचा, डायगोनल ऑब्झर्व करा. हे डायगोनल एलिमेंट मी मार्क करून घेतले. आता तुम्ही कंपोजिशन टेबलवरून कसं सांगू शकतात की तो ग्रुप ॲबेलियन आहे का. इफ द composition table is symmetric about diagonal, then you may conclude that the group is cyclic, abelian. See here, row 1, row 2, mu 1, mu 2, mu 3. Row 1, row 2, mu 1, mu 2, mu 3. पहिला रो, पहिला कॉलम. दूसरा रो, दूसरा कॉलम. तीसरा रो, तीसरा कॉलम. चौथा रो 1, रो 2, रो 1, रो 1, रो 2. Then it is equal to row 2, row 2. If it is symmetric about diagonal, then you can say that the group is abelian. And you observe that the table is not symmetric about diagonal. See here, row 1, row 2, mu 1, mu 2, mu 3. Row 1, row 2, mu 1, mu 2, mu 3 आलेलं आहे. पण रो 0, mu 2, रो 0, mu 2, mu 3, mu 1 हे पण आलेलं आहे. तिसऱ्या याच्यासाठी बघा, mu 3, mu 1, mu 2. mu 3 इथं हा काय आहे, म्यू 1 आहे, म्यू 2 इंटू रो 2, म्यू 2 इंटू रो 2, म्यू 2 इंटू रो 2. इट इज 1 goes 3 and 3 goes 2. One goes 3, 3 goes 2. 2 goes 3, 2 goes 2 and 2 goes 1. 3 goes 1, 1 goes 3. म्हणजे इट इज क्लॉकवाईज. नाही, 2 1 3 ना, 2 1 3 म्हणजे हा म्यू 3. म्हणजे म्यू 2 इंटू रो 2, म्यू 2 इंटू, आपल्याला काय चेक करायचं होतं, हा म्यू 3 म्यू 3 म्यू 3 लिहिलेला आहे ना आपण. इथं आपले एलिमेंट हे वेगळे येतील. म्यू 1 म्यू रो 2 आपण काढला, म्यू 1 रो 2, म्यू 1 रो 2, म्यू 1 आणि रो 2, म्यू 1 आणि आपण काढला म्यू 2 आणि रो 2 काढला. आपल्याला काढायचा आहे म्यू 1 इंटू रो 1, म्यू 1 इंटू रो 1. म्यू 1 आहे आपला या ठिकाणी, म्यू 1 रो 1 आपण काढूया, म्यू 1 रो 1. म्यू 1 आहे तुमचा 1 2 3, मिरर इमेज ऑफ 1.
μ1 आणि काय काढायचं आपल्याला, μ1 आणि μ1 पहिला एलिमेंट, μ2 आणि μ3, μ2 आणि μ3. μ2 is 1 2 3 mirror image of 2 आणि μ3 आहे तुमचा 1 2 3 मिरर इमेज ऑफ 3. आता आपल्याला काढायचं आहे μ1 इंटू μ1. आता तुम्ही इथं लिहू शकतात बघा, 1 2 3, 1 goes 1, 1 goes 1, 2 goes 3, 3 goes 2, 3 goes 2 and 2 goes 3. म्हणजे हा काय येतोय तर आयडेंटिटी, μ1 इंटू μ1. आपण μ1 इंटू μ1 आयडेंटिटी आलेला आहे बरोबर. त्यानंतर μ1 इंटू आपण शोधतोय रो 2, μ1 इंटू रो 2. μ1 इंटू रो 2. रो 2 काय होता आपला, बघा रो 2 काय आपलं अँटी क्लॉकवाईज आहे, म्हणजे 3 1 2, 3 1 2. आपल्याला शोधायचा आहे μ1 इंटू रो 2, μ1 इंटू रो 2, μ1 इंटू रो 2. 1 2 3, 1 goes 1 goes 1, 1 goes 3, 2 goes 3, 3 goes 2 and 3 goes 2, 2 goes 1. Means it is mirror image of 2. Mirror image of 2 म्हणजे μ2. Therefore it must be in composition table μ2. This is μ2. Next μ2 into रो 2, μ2 into रो 2, μ2 into रो 2, μ2 into रो 2. μ2 into रो 2 is μ2 is 1 2 3 into रो 2 is 1 goes 3, 3 goes 2, 2 goes 2 and 2 goes 1, 3 goes 1, 1 goes 3, therefore 3 goes 3, means it is mirror image of 3, therefore it is μ3. कंपोजिशन टेबल मध्ये ते बरोबर आहे, μ3 लिहिलेलं, म्हणजे हा μ2 आहे, हा μ3 आहे. आता आपल्याला चेक करायचं आहे μ3 इंटू रो 2, μ3 इंटू रो 2, μ3 इंटू रो 2, 1 2 3, μ3 इंटू रो 2. एकाची इमेज 2, 2 ची इमेज 1, 2 ची इमेज 1, एकाची इमेज 3, 3 ची इमेज 3 आणि 3 ची इमेज 2. म्हणजे ही कुठली आहे आपली मिरर इमेज ऑफ 1, म्हणजे μ1. म्हणून कंपोजिशन टेबल मध्ये तो काय पाहिजे, μ1, μ2 μ3 μ1. मग आता बघा तुमच्या लक्षात येईल μ3 μ1 μ2 पण आलेलं आहे. μ3 μ1 हा कंपोजिशन टेबल सिमेट्रिक नाहीये, कारण हा रो आणि हा कॉलम सारखा नाहीये, हा रो हा कॉलम सारखा नाहीये, हा रो हा कॉलम सारखा नाहीये. म्हणजे कंपोजिशन टेबल इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल. इफ इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल, आता कसं बघायचं ते मी सांगितलं तुम्हाला. डायगोनलला क्लिक करायचं, त्याला मार्क करून घ्यायचं आणि बघायचं की तो
सिमेट्रिक आहे का? देअरफॉर यू कन्क्लूड दॅट S3 इज अ नॉट ॲबेलियन ग्रुप. S3 हा ॲबेलियन ग्रुप नाही आहे. आता आपण जनरेटर शोधू. सायक्लिक ग्रुपची डेफिनेशन काय आहे? जर त्या ग्रुपमध्ये इफ एव्हरी एलिमेंट ऑफ G कॅन बी रिटन ॲज इंटिग्रल पॉवर ऑफ G चा प्रत्येक एलिमेंट कसा लिहिता आला पाहिजे तुम्हाला? G चा प्रत्येक एलिमेंट कसा लिहिता यायला पाहिजे? इंटिग्रल पॉवर ऑफ A. N is a integer. Then you can say that A is a generator. And if group has a generator, then it is a cyclic group. मग आपण चेक करू की रो 1 हा जनरेटर आहे का? तर रो 1 ची 1 पॉवर म्हणजे रो 1 इंटू रो 1 ची 1 पॉवर येणार रो 1. आता रो 1 चा स्क्वेअर म्हणजे रो 1 इंटू रो 1. काय उत्तर टेबलमध्ये बघा. रो 1 इंटू रो 1. रो 1 इंटू रो 1 इज रो 2. इट इज रो 2. रो 1 चा क्यूब म्हणजे रो 1 चा स्क्वेअर इंटू रो 1. तो आलेला आहे रो 2 इंटू रो 1 विच इज रो 0. अगेन रो 1 रेस टू 4. रो 1 क्यूब इंटू रो 1. इट इज रो 0 इंटू रो 1 विच इज रो 0 ने मल्टिप्लाय केल्यामुळे रो 1. आता पुन्हा रिपीट झाला. पहिल्या एलिमेंटला रिपीट झाले की पुढे तेच येतात. आता रो 1 आला, पुढं 5व्या पॉवरला रो 2 येईल, 6व्या पॉवरला रो 0 येईल, पुन्हा 7व्या पॉवरला रो 1 येईल. हे रिपीट होतील. म्हणून सगळे एलिमेंट आपल्याला म्हणजे μ1 μ2 μ3 रो 1 ची पॉवर घेतली तर μ1 μ2 μ3 मिळत नाहीये म्हणजे रो 1 इज नॉट जनरेटर. सिमिलरली रो 2 चेक केला. रो 2 सुद्धा काय आहे? रो 2 ची पहिली पॉवर घेतली, दुसरी घेतली, तिसरी घेतली, चौथी घेतली तर आपला पुन्हा रिपीट होतोय म्हणजे रो 2 इज नॉट जनरेटर. त्याच पद्धतीने μ1 चेक केला. μ1 रेस टू 1 म्हणजे μ1 ची पहिली पॉवर μ1, त्याचा स्क्वेअर केला म्हणजे μ1 इंटू μ1 टेबलमध्ये बघा तो आहे रो 0. μ1 चा क्यूब म्हणजे μ1 चा स्क्वेअर इंटू μ1 तो आहे आयडेंटिटी इंटू μ1 म्हणजे μ1. पुन्हा μ1 रिपीट झाला म्हणजे पुन्हा रो 0च मिळेल म्हणजे μ1 इज नॉट जनरेटर. त्याच पद्धतीने आपण μ2 बघू. μ2 रेस टू 1 इज μ2. μ2 चा स्क्वेअर केला म्हणजे μ2 इंटू μ2 विच इज रो 0. μ2 चा क्यूब करा. μ2 स्क्वेअर इंटू μ2. μ2 स्क्वेअर आहे आपला रो 0. रो 0 म्हणजे आयडेंटिटी. आयडेंटिटीने μ2 ला मल्टिप्लाय केलं तर μ2 मिळेल म्हणजे μ2 सुद्धा जनरेटर नाहीये. सिमिलरली μ3 पण चेक केलं तर μ3 सुद्धा जनरेटर नाहीये. मग ज्या ग्रुपला जनरेटर नसतात तो ग्रुप सायक्लिक नसतो. फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल ऑल द एलिमेंट्स 5 आयडेंटिटी सोडून उरलेले 5 एलिमेंट 5ही बघितले तर 5ही जनरेटर नाहीये कारण आयडेंटिटीची कितवी पण पॉवर केली तर आयडेंटिटीच मिळेल. म्हणून उरलेले एलिमेंट आपण चेक केले तर 5ही एलिमेंट पैकी कोणताही एलिमेंट हा जनरेटर नाहीये. म्हणजेच तुम्ही असं म्हणू शकतात की जर जनरेटर नाहीये नो एलिमेंट इज जनरेटर देअरफॉर S3 इज नॉट अ सायक्लिक ग्रुप. सायक्लिक ग्रुप कसा डिफाईन करतो आपण? जर त्याला जनरेटर असेल तर तो सायक्लिक ग्रुप असतो. हे तुम्ही टेबलवरून सहज चेक करू शकतात. मल्टिप्लिकेशन μ1 स्क्वेअर करायचं असेल तर तुम्ही काय बघाल? μ1 इंटू μ1 आणि तो टेबल तुमच्याकडे ऑलरेडी आहे. या पद्धतीने सगळे एलिमेंट चेक केले तर एकही एलिमेंट जनरेटर नाही आहे. म्हणून S3 हा सायक्लिक ग्रुप नाहीये. म्हणजे आपलं आन्सर काय आलं या ठिकाणी? S3 is not abelian and as well as S3 is not cyclic group. थँक यू. जर तुम्हाला ह्या एक्झाम्पलमध्ये आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये काही अडचण असेल या एक्झाम्पलमध्ये तर तुम्ही नक्कीच मला या ईमेल ID वरती किंवा या कॉन्टॅक्ट नंबरवरती संपर्क करू शकतात.